پی ٹی آئی نے 1971 سے متعلق ٹویٹ پر ایف آئی اے تحقیقات مسترد کر دی۔ بانی چیئرمین کے خلاف اس بنیاد پر کسی بھی ممکنہ نئے مقدمے کے اندراج کو بلا جواز قرار دے دیا۔ ایف آئی اے کے نوٹس پر حکمت عملی کی تیاری قانونی ٹیم کے سپرد کر دی۔ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کو فوری طور پر منظر عام پر لانے کا مطالبہ کر دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ کہا، مشرقی پاکستان کا سقوط ہماری قومی تاریخ کا المناک ترین سانحہ ہے۔ اس کے اسباب و محرکات ہر لحاظ سے سیاسی ہیں۔ پی ٹی آئی نے سیاسی واقعات کے موازنے سے تاریخ سے سبق حاصل کرنے کا پیغام دیا۔ سقوط ڈھاکہ میں سب سے کلیدی کردار عوامی مینڈیٹ کی توہین نے ادا کیا۔ بانی چیئرمین نے اس کے معاشرے پر مہلک اثرات کی نشاندہی کی۔ چیف جسٹس سے بانی پی ٹی آئی اور تحریک انصاف کے مقدمات سے خود کو الگ کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا، 9 میں واقعات پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ جواب دیں کہ بانی پی ٹی آئی کی غیر قانونی گرفتاری کا حکم کس نے دیا تھا؟ 9 میں واقعات کی سی سی ٹی وی فوٹیجز کہاں ہیں؟ تفتیش کا حصہ کیوں نہیں؟ بانی پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے 1971 بارے ٹویٹ کس نے کی؟ ایف آئی اے سائبر کرائم سیل کی تحقیقات جاری۔ ایف آئی اے ٹیم کا بانی پی ٹی آئی سے تفتیش کے لیے اڈیالہ جیل کا دورہ۔ بانی پی ٹی آئی نے سائبر کرائم سیل سے ملنے سے انکار کر دیا۔ موقف اختیار کیا، کسی بھی سوال کا جواب وکلا کی موجودگی میں دوں گا۔ ایف آئی اے ٹیم نے بانی پی ٹی آئی کا موقف تحریری طور پر حاصل کر لیا۔ ایف آئی اے کے مطابق بانی پی ٹی آئی اڈیالہ جیل میں قید ہیں، لیکن ان کا آفیشیل ہینڈل پروپیگنڈا ویڈیو اپلوڈ کے لیے استعمال کیا گیا۔ اس معاملے پر چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر، عمر ایوب اور رؤوف حسن سے بھی پوچھ گچھ ہوگی۔ اس بات کا تعین کیا جائے گا کہ ویڈیو ٹویٹ بانی چیئرمین نے خود کیا یا ان کی اجازت سے کیا گیا۔ سقوط ڈھاکہ سے متعلق ٹویٹ پر تحریک انصاف کی وضاحتیں۔ معاملے پر پارٹی رہنماؤں کی وضاحتیں۔ رکن قومی اسمبلی علی محمد خان نے بانی پی ٹی آئی کو ویڈیو سے لا تعلق قرار دے دیا۔ کہتے ہیں، بانی چیئرمین کو اپنے ٹویٹر ہینڈل سے شیئر ہونے والی ویڈیو کا علم ہی نہیں ہے۔ آئندہ ان کی مرضی کے بغیر سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے کوئی مواد شیئر نہیں ہوگا۔ ترجمان پی ٹی آئی رؤوف حسن نے پہلے ویڈیو کی تحقیقات کا حکم دیا، پھر کہا انہوں نے تو وہ ویڈیو ابھی تک دیکھی ہی نہیں۔ ادھر علیمہ خان کہتی ہیں، جب تمام کیس ختم ہو گئے تو اب نیا کیس بنا رہے ہیں۔ ہماری برداشت اب ختم ہوتی جا رہی ہے۔ بانی چیئرمین کبھی ڈیل نہیں کریں گے۔ بتایا جائے کہ آپ نے آگے کیا کرنا ہے۔ چیف جسٹس پاکستان سے مطالبہ ہے 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ سانحہ 9 میں ریاست کے خلاف بغاوت تھی، ملوث عناصر سے کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا واضح پیغام پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے غیر رسمی گفتگو میں کہا، ریاست کے خلاف بغاوت کرنے والوں سے مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ کور کمانڈرز میٹنگ کا موقف ہر پاکستانی کا موقف ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں، کشیدگی کم کرنی ہے تو بانی پی ٹی آئی اپنا منہ بند رکھیں۔ مجیب الرحمان سے متعلق ٹویٹ سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ پی ٹی آئی کو کسی پوسٹ سے پیچھے ہٹنا پڑا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بولے، کیا ذاتی مفادات کا تحفظ شیخ مجیب کی مثال دے کر کیا جا سکتا ہے؟ بانی پی ٹی آئی کے اما پر سانحہ 9 مئی کیا گیا۔ فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے سے بڑی سازش یا جرم کوئی نہیں ہو سکتا۔ احمد فرحاد بازیابی کی درخواست نمٹانے کی ایڈیشنل اٹارنی جنرل کی استدعا مسترد۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے، یہ کیس تب ختم ہوگا جب احمد فرحاد عدالت میں پیش ہوگا۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے احمد فرحاد کی اہلیہ عروج زینب کی دائر درخواست پر سماعت کی۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور اقبال نے عدالت کو بتایا، احمد فرحاد 2 جون تک جسمانی ریمانڈ پر ہے، ان کو فیملی سے ملوا دیا گیا۔ حبس سے بھیجا کی پٹیشن نمٹائی جائے۔ اس پر وکیل ایمان مزاری بولیں، ہم نے صرف واپسی نہیں مانگی تھی، ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ جبری گمشدگی کے ذمہ داران کے خلاف کارروائی ہو۔ عدالت نے درخواست نمٹانے کی استدعا مسترد کرتے ہوئے سماعت 7 جون تک ملتوی کر دی۔ سپریم کورٹ میں فیصل واؤڈا توہین عدالت کے سماعت کے لیے مقرر۔ کیس کی سماعت 5 جون کو ہوگی۔ فیصل واؤڈا اور اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری۔ سپریم کورٹ نے گزشتہ سماعت پر فیصل واؤڈا اور مصطفیٰ کمال سے تحریری جواب طلب کیا تھا۔ عدالت نے ججز کو تنقید کا نشانہ بنانے پر از خود نوٹس لیا تھا۔ پی ٹی آئی کو اسلام آباد سے 30 کلومیٹر دور جلسے کی اجازت مل گئی۔ روات جی ٹی روڈ پر جلسے کے این او سی کے ساتھ 39 شرائط بھی شامل۔
इस्लामाबाद इंतजामिया की जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक ज़िले इंतजामिया की शराइत के मुताबिक जलसा मुकर्रर वक्त पर ख़त्म करना होगा। रियासत के खिलाफ नारेबाजी या तकरीर की इजाज़त नहीं होगी। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तहरीक इंसाफ पर आयद होगी। किसी किस्म की हुल्लड़बाजी की इजाज़त नहीं होगी। सरकारी इमलाक को नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। DC इस्लामाबाद ने PTI की दरख्वास्त पर फैसला करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। उधर तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर मुगल का कहना है शहर से 30 किलोमीटर दूर जलसे की इजाज़त देना इंतजामिया की बदनीयती है। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों से मुतालिक दरख्वास्त पर फुल कोर्ट तश्कील। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट 3 जून को समाअत करेगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर फुल कोर्ट तश्कील देने का फैसला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने किया है। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। इलेक्शन कमीशन के 5 अरकान 6 जून को समाअत करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और तर्जुमान रऊफ हसन को नोटिस जारी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने बानी PTI को 28 जून को पेश करने का हुक्म दे दिया। थाना रमना में दहशतगर्दी दफात के तहत दर्ज मुकदमे की समाअत। अदालत ने हुक्मनामे में लिखा बानी PTI अडियाला जेल में मौजूद हैं। आइंदा समाअत पर उन्हें अदालत में पेश किया जाए। जज ताहिर अब्बास सुपरा ने बानी PTI के लिए रोपकार भी जारी कर दिया। उधर अदालत ने गैर हाजिरी पर मुराद सईद, हमाद अजहर, फरूख हबीब, हसन न्याजी और दीगर कारकुनान के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। शिबली फराज, वासिक क्यूम, अली नवाज अवान ने अदालत पेश होकर हाजिरी लगाई। शदीद गर्मी ने शहर एक दूसरे से आगे बढ़ने की ठान ली। दिन के औकात में हीट वेव ने अवाम को अजियत में मुब्तला कर दिया। दादू, लाड़काना, तुरबत और सिब्बी में पारा 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सखर और बहावलपुर में दर्जा हरारत 47, नवाबशाह, साहिवाल, जहलुम, मुल्तान में 46 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हैदराबाद, फैसलाबाद और डेरा इस्माइल खान में दर्जा हरारत 45, गवादर और बनू 44 सेंटीग्रेड रहा। लाहौर में 42 डिग्री की गर्मी 47, कराची में 34 डिग्री की गर्मी 42 तक महसूस की गई। महकमा मौसमियात ने कराची में 2 जून से दर्जा हरारत में कमी की पेशगोई कर दी। हमारे इलाके में दिन में भी है, रात में भी है, तो अच्छी खासी लोड शेडिंग है। लोड शेडिंग के मसाइल ये हैं कि 12-12 घंटे तो लाइट ही नहीं है। ना कोई सोने का टाइम, ना पढ़ने का, ना किसी और चीज़ का टाइम ही नहीं है। कभी रात में 1 बजे चली गई, कभी 4 बजे चली गई, समझ लें कि तकरीबन 12-13 घंटे बन जाते हैं। लाइट तो होती ही नहीं है कभी भी। 18 घंटे लाइट होती नहीं है और बिल डबल आ रहा है। लोड शेडिंग ने शहरियों का सुकून गारत कर दिया। जाएं तो जाएं कहां, शहरियों की दुहाई। कराची में 12 से 16 घंटे की लोड शेडिंग जारी। पेशावर में बिजली की बंदिश 12 घंटे से तजावुज कर गई। लाहौर में 4 से 8 घंटे की लोड शेडिंग तवातुर से जारी। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में 16-16 घंटे की लोड शेडिंग। उधर नौशहरा में शहरी बिजली की तवील लोड शेडिंग पर बाहर निकल आए। बाईपास रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। सखर में भी न्यू पिंड के शहरियों ने टायर जलाकर सड़क बंद कर दी, शदीद नारेबाजी की। दो 200 यूनिट वाले सार्फिन के लिए बिजली महंगी करने की तजवीज़ मुस्तरद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के लिए टैरिफ ना बढ़ाने की हिदायत कर दी। वफाकी हुकूमत का प्रोटेक्टेड सार्फिन को 200 यूनिट पर रिलीफ देते हुए सब्सिडी बर्दाश्त करने का फैसला। बजट में तकरीबन 2 करोड़ प्रोटेक्टेड सार्फिन को बिजली निर्खों में सब्सिडी दी जाएगी। बड़े सार्फिन के लिए बिजली टैरिफ में इजाफा नए माली साल के पहले माह से होगा। प्रोटेक्टेड सार्फिन को 160 अरब रुपए सब्सिडी दी जाएगी। हुकूमत का आइंदा बजट डॉलर की कदर के मुताबिक बनाने का फैसला। वफाकी बजट की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। बजट डॉलर की रुपए में कदर की बुनियाद पर तश्कील दिया जाएगा। बजट साजी के लिए डॉलर का रेट 295 रुपये लगा दिया गया। रवा माली साल की निस्बत आइंदा माली साल डॉलर रेट में 10 रुपये इजाफे का तखमीना। डॉलर रेट में इजाफे से आइंदा माली साल में महंगाई बढ़ने का भी खदशा। आइंदा माली साल के लिए PSDP की मद में 1221 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। मजमूई तौर पर वफाक और सूबों का तरक्याती बजट 2709 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई।
कौमी खजाने पर बोझ बने इदारों से जान छुड़ाने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी सरकारी इदारे पाक PWD बंद करने का फैसला कर लिया। सेक्रेटरी हाउसिंग को जामे प्लान एक हफ्ते में पेश करने की हिदायत की। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से जारी मुरासले में कहा गया कि सेक्रेटरी हाउसिंग वज़ीर हाउसिंग के साथ मिलकर प्लान मुरतब करें। पाक PWD सरकारी दफातर और रिहाइश गाहों की तज़ीन और आइश का जिम्मेदार है। वज़ीर आला पंजाब ने सूबे में रोटी और ब्रेड की मुकर्ररा कीमत पर फरोख्त यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल और दीगर उमूर से मुताल्लिक़ इजलास। मवेशी मंडियों में कुर्बानी की जानवरों की फरोख्त पर फीस आयद करने से रोक दिया। कहा अस्पतालों में मरीजों के वेटिंग एरिया में शेड बनाए जाएं, पंखे भी नस्ब किए जाएं। मरीजों और तीमारदारों को साफ पानी की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाई जाए। आवारा कुत्तों को तल्फ करने की मुहिम जारी रखी जाए। सफाई के इंतजामात और सर्विसेज पर कोई समझौता नहीं होगा। फ्रांसीसी सफीर से मुलाकात में मरीम नवाज ने कहा, पंजाब में टैक्स फ्री गारमेंट सिटी बना रहे हैं। ख़वातीन को 6 माह मुफ्त ट्रेनिंग और स्कॉलरशिप्स देंगे। ज़िमनी इलेक्शन में मुबैना धांधली पर तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन PP32 ज़िमनी इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ 4 जून को समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने परवेज इलाही के इल्जामात पर RO से रिपोर्ट मांग रखी है। इलेक्शन कमीशन ने चौधरी परवेज इलाही को नोटिस जारी कर दिया। गवादर में मजदूरों के कत्ल में मुलव्वस 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान से मिलने वाली मालूमात से तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाएगा। वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान ज़िया लांगू की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक कालदम तंजीम BLA से है। मुल्जिमान ने बताया, पंजाब से आने वालों को कत्ल करने का टास्क मिला। इन दहशतगर्दों का बलोचिस्तान के हुकूक से कोई ताल्लुक नहीं। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने की मजमूम कोशिश की जा रही है। सूबे में दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।